all our Rupanuga Guru Varga, to all the Vaishnavas and Vaishnavis, Hare Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. So, it is very fortunate by the grace of Guru and Gauranga that we have come to the place of Srila Bhaktivinoda Thakur. По беспричинной милости Шри Гуру Гаранги мы находимся в доме Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Virayate. So Prem Prayojan Prabhu explained about this pranam mantra to Srila Bhaktivinoda Thakur. Вы уже слышали пояснение Шри Премпраджана Прабху об этой пранама мантре Шри Бхактивинода Такура. And how he is following in this Rupa Goswami Dara, in the line of Rupa Goswami. Как он, Шрила Бхактивинода Такур, является истинным последователем Шри Рупы Госвами Пада в его Вичардаре. And he is bringing everybody into the line of Rupa Goswami. И зазывает все души в линию Рупы Госвами. And how Bhaktivinoda Thakur, we can say he did many things, but we'll touch on two aspects. Бхактивинод Такур внес огромный вклад, много за ним числится чудесных деяний, но мы сфокусируемся на двух. He preached the Chaitanya Vani, the message of Lord Chaitanya. Проповедовал Чайтанья Вани, то есть учение Шри Чайтаньи Махапрабху. And at the same time, he did internal purification of the followers. И также он помогает всем последователям очиститься внутренне, то есть работать над собой. So two aspects of that: his outreach, his giving Krishna consciousness, and the purification of the followers, the understanding of how to actually practice Krishna То есть он consciousness. одновременно и вербует, и работает с коллективом в том, чтобы помочь каждому очиститься и возвыситься. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he appeared not very far from here, Bir Nagar, which is maybe 1 hour from here, his home. Родился он в Бирнагаре, где-то час езды отсюда. And so he was externally a Bengali and a very educated person. То есть внешне, его воплощение было в бенгальском теле, в бенгальской семье, он был высокообразованным. And this, in the 19th and 20th century, we see the British were in India. И в то время, когда жил Бхактивинод Такур, Британия правила Индией. And so what was the main religion? It was Christianity. Христианство было главной религией. So the Christian missionaries were pouring into India. Очень много проповедников, миссионеров христианских приезжало в Индию. And they wanted to convert everybody from Hinduism into Christianity. И они повсюду проповедовали христианскую веру и призывали людей сменить их вероисповедание. So there was a challenge for the Hindu, let's say Hindu intellectuals. What is actually our Siddhanta? Поэтому хинду, они столкнулись с проблемой, то есть понимания собственной традиции, собственной философии. Because at that time, the British, the Christians, were preaching that Jesus is the only way. And to attain this, we need to do humanitarian acts. То есть хинду приходилось как-то утвердиться в собственной вере, как-то миссионерская деятельность заключалась в том, чтобы убедить всех, что Иисус — это единственный путь, что надо принять Иисуса, чтобы отправиться в Царство Божие. А что ради этого надо заниматься благотворительной деятельностью. So the Hindu intellectuals, means the Brahmins and the higher class of society, were struggling to find, okay, what is our identity as Hindus? What do we have to contribute? Хинду пытались самоутвердиться тоже в своей вере, как-то в своей национальной позиции. And so they were coming. Христианских проповедников, миссионеров, то, что у нас тоже вот такое есть направление одного Бога и благотворительной деятельности, филантропической. And they were demeaning the Hindus. Oh, you worship many gods.
This is completely incorrect. Потому что христиане смотрели на индуизм как на язычество, то есть что это тут пантеон целый богов у вас. So they came up with the concept, no, we're all God. И тогда индусы ответили на это: нет, у нас немного богов, мы просто все бог. And so this started a movement that we're all God and that we should actually do philanthropic works. И появилась такая идея: мы все бог и будем благими делами заниматься как бог. So this is the background. То есть это фон, то есть это как контекст, в котором родился Бхактивинода Такур. Брахма Самадж. То есть это контекст вот этого времени, в котором жил Шрила Бхактивинода Такур. So this is the background that Srila Bhaktivinoda Thakur was coming up against. То есть то пришлось Бхактивиноду Такуру с чем столкнуться. So sometimes it's easy to preach, to speak where there's some sense of spirituality, but Srila Bhaktivinoda Thakur had to go against what was being taught at that time. То есть иногда верующим людям, которые люди хотя бы Бога признают, уже легче проповедовать, но он столкнулся вот с таким разнообразием. То есть с одной стороны христианская вера, идеи христианства, с другой стороны вот этот уже новоявленный имперсонализм, движение в Индии, вот это филантропическое. And also there was science. И наука западная тоже. Science was now making an appearance as in a very important and significant approach to life. Is it scientific? То есть новый подход к жизни, это появилась наука. То есть научно ли это? So he had the British, the Christianity opposing the local or the Indian culture, and scientism coming in to defeat any idea of spirituality. То есть вот это, то есть конфликт такой многосторонний, многогранный появился между наукой, и христианством, и индуизмом, и современным индуизмом. So he wrote books like Jaiva Dharma and Chaitanya Shikshamrita to preach, to teach to the intellectuals actually what is the Siddhanta of the original traditional philosophy of India. И Бхактивинода Такур стал преподносить аутентичную вайшнавскую философию интеллигенции Индии, то есть вот Джайва Дармой, Чайтанья Шикшамрит, он пытался изложить вот эту философию, чтобы она стала понятна хотя бы его соотечественникам. So that is the outreach. I'm just briefly touching on То есть that. вот это, как он, это его была миссия, то есть он писал, проповедовал таким образом. What was the internal purification? А что касается, как он помогал людям очиститься внутренне? One aspect was the fact that Bhaktivinoda Thakur, he saw that many bahuls, there was many songs about Krishna Lila. То есть в то время было много популярных песен про Лилы Кришны. So these songs were very, very popular, and everybody, like modern day pop songs, people liked them and they were singing them. Это была как попса тех времен, то есть там пели такие вот растафари какие-то индийские. But there was no idea really of getting mercy or following some process. Но это внешнее все было, это просто модные песни, там не было никакого понимания об чистоте вот этих отношений, о процессе, о самой практике, о плодах этой практики. Все было просто как это. So it means that anybody can chant Hare Krishna, you just chant Hare Krishna and do what you want. То есть хочешь, там спел сегодня Харе Кришна, делаешь, живешь как хочешь, там спел вот эту песню, спел ту. То есть не было никакой садханы, идеи о садхане, об образе жизни. So they were sahajaik, that they were about the lila, following your heart and listening to the lila and chanting and not following any practices. То есть все в духе пракрита сахаджизма было, что вот это внешнее какое-то имитирование чего-то высокого, но не соблюдая чистоты собственной жизни, собственного поведения, морали и так далее. So in his bhajans, he actually used this bahul style, but he put the siddhanta in the poems, in the songs. И под другим именем Бхактивинода Такур стал писать лирику для таких песен баульских, чтобы правильно туда, вкладывая правильную философию, правильную расу туда, чтобы привлечь тоже это как перевести на популярный уровень, вывести к народу такие песни. So we're hearing how Под псевдонимом он публиковал эти баджаны. So we're hearing how Bhaktivinoda Thakur took what was already there and just made a pathway.
То есть очень умно, мудро он вот брал уже что-то готовое и это подшлифовывал под то, что он хотел донести до людей. Все задействовал в своем арсенале. Who is Bhaktivinoda Thakur in the marketplace? What is his job? Кем он работает на рынке святых имен? He's a sweeper. Он подметает там. So he took what was there, these songs that people already loved, and he made them Krishna conscious. Взял популярные песни и сделал их действительно, подшлифовал их под сознание Кришны. So he was sweeping, making it То есть вот easy. так он подметал, облегчал задачу людей прийти на рынок святых имен таким образом. And secondly, there were the caste Goswamis. Были еще в то время жили кастовые госвами, то есть целый тоже такой слой, социальная прослойка духовная, как бы кастовые госвами. After Mahaprabhu disappeared and many of the followers or the immediate associates of Mahaprabhu disappeared, the actually caste Goswamis started to capture the Gaudiya, the line of Chaitanya Mahaprabhu. После ухода самого Шри Чайтаньи Махапрабху и круга его приближенных спутников вперед вышли кастовые госвами, то есть вот эти семейные линии, и они как взяли монополию, все Гаудия Вайшнавизм, как сделали своей монополией. Yeah, monopoly, that's it. They took a monopoly on this line. So it means that you couldn't get initiated into Chaitanya Mahaprabhu's tradition line unless you went through the caste Goswamis. То есть они взяли все в свои руки, и чтобы стать практикующим вайшнавом, надо было обязательно получить мантру через кого-то из этих представителей этих кастовых семей. So Bhaktivinoda Thakur preached against this too. In one sense, it was very difficult for him. Бхактивинода Тхакуру пришлось идти против этой идеологии, то есть проповедовал против вот такой кастовых госвами. And so many people actually became opposed to Srila Bhaktivinoda Thakur because he stood up so strongly that no, it doesn't belong to a caste system. Пришлось занять четкую позицию, такое противостояние вот этой монополии кастовых госвами. Этого много людей отошли от Бхактивинода Тхакура, то он не был самым популярным. And lastly, отчуждает себя некоторых the людей. Babajis. И еще была категория Бабаджи. That the Babajis were great renunciates and great practitioners of devotion. То есть была такая идея, что Бабаджи вот это истинные такие святые личности, отшельники, чистые, праведные, воистину там практикующие сознание Кришны. But some of their practices were questionable. Но очень странная практика была у многих этих Бабаджи, то есть неортодоксальная. And also that they did nothing to propagate the teachings of Sri И они не Chaitanya проповедовали Mahaprabhu. ничего, что тоже было обидно, что они не занимались никакой проповеднической миссией учения Чайтаньи Махапрабху. So these aspects is his contribution to spreading Krishna consciousness and his purification of the following of Krishna И вот так consciousness. Бхактивинода Тхакур и пропагандировал, расширял миссию, и при этом он помогал тем, кто как будто бы вроде практиковал гаудия вайшнавизм, трансформироваться и очиститься. And so today we want to pray to Srila Bhaktivinoda Thakur that we can contribute in practicing the Krishna consciousness ourselves and also by propagating, giving to others. Следует помолиться Бхактивинода Тхакуру, чтобы дал он нам духовную силу, поддержку, чтобы мы преуспевали в том, в чем он преуспел, чтобы мы могли помочь как-то расширить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху и при этом сами усовершенствоваться духовно. And that's what we were hearing about ourselves chanting the holy names and distributing the holy И мы name. слышали про ачар и прачар, то есть что прачар это нам прачар, проповедуем святое имя, но чтобы проповедовать нам прачар, самому нужно воспевать достойно и достаточно, минимум хотя бы какой-то высокий держать свой. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai! Gurave Gaurachandraya Radhikaitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya
Tadbhaktaya Namo Nama. By the causeless mercy of Sri Guran Gauranga, now we have come to the Samadhi. Srila Bhaktivinoda Thakur is actually here. По бесконечной милости Шри Гуру Гуранги мы оказались у лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Такура. Вот его Маха Самадхи тут расположена во дворе In его this дома. place which is very dear to him, Svananda Sukhada И это место Свананда Сукада Кунджа очень дорого сердцу Шрилы Бхактивинода Такура. Это резиденция, это место, все. Srila Bhaktivinoda Thakur has explained the process of bhakti as given by the six Goswamis step by step in very simple language. In fact, he has presented the overview of Shikshastakam, Rupa Goswami's Namastakam, И Бхактивинод Такур последовательно, очень подробно, легко доступным языком объяснил учение и практику бхакти, то, как учили Госвами. Он объяснил Шикшастаку, Намаштаку, Рупа Госвами. Raghunath Goswami's Manashiksha, all in a very simple and beautiful song forms. Перевел все вот эти санскритские учения, поэзии наших Госвами на бенгальский, то есть на местный диалект. He has presented the overview of the whole of Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani also in song forms. В форме песен он объяснял Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами, Уджвала Ниламани даже. He has expressed the internal feelings of the person who is fully surrendered in his songbook Sharanagati, giving all the various emotions and the disposition of a person who is trying to take full shelter of Sri Krishna. В песеннике, в сборнике песен Шаранагати он описал субъективное психологическое состояние умонастроения, мировоззрения человека, который совершил акт самопредания Богу. So he's given so many songbooks, Kalyana Kalpataru, Gitavali and Gitamala. Столько песенников он оставил нам в наследие. And there, in those songs, he is passing to his Anugat Jan through Samadhi Bhasha the essence of the very esoteric Goswami writings. И то есть вот на таком трансцендентном уровне в Самадхи Бхаше он передает наследие своим анугаджан, то есть своим последователям, следующим поколениям все учения наших Госвами. Chodataha Purusha Bhiman Chodataha Purusha Bhiman
inviting us, those who are qualified, to enter into the Nitya Seva of Radha and Krishna. Этими песнями он призывает достойные квалифицированные души приблизиться к лилам Радхи и Кришны. He is described in great detail all the stages. First, Shravan Dasha. Описывает, что такое Шравана Даша. First, the devotee engages in actual Kram Shuddha Shravan Dasha. Как правильно слушать Крам Шуда Шраван Дашу. Pure hearing of Krishna's Leela in sequence. The Prakat Leela and Nitya Leela separately. Такое осознанное, осмысленное, правильное слушание лила Кришны в определенной последовательности, понимая категории, что такое апракат лилы, что такое пракат лилы. Hearing about the various bhavs of the Sakis of Radhika and her maidservants. Как преданный слушает о разных по настроениях Радики, And then realizing them. Асаки, как он начинает их осознавать, When осмыслять. hearing is pure, as you are hearing, the realization comes. Шравана должна быть даршаной, то есть если вы слышите правильно, у вас чистая шравана, то вы будете тут же осмыслять все услышанное. So there are two aspects of the Shravan Dasha. That is the Upasya Pariskriti and Upasaka Pariskriti. Есть два аспекта: упасья парискрити и упасана парискрити. By hearing Ujjana Lila Mani and the moods of Radha and Krishna and their Sakis, then one becomes purified in his conception and realization of the object of service. And then, by hearing about the bhavs of the Manjaris, one becomes purified in conception of himself. Upasaka Pariskriti. So, Upasya Pariskriti and Upasaka То Pariskriti. есть упасья парискрити и упасака парискрити. То есть парискрити очищение, шлифование. То есть слушая о Радике, о Саке, о Кришне, у нас шлифуется понимание того, кто они, какие у них эмоции, какие у них характер и их состояние. А слыша о том, как служат манджари, как они относятся к Радхе и Кришне, мы шлифуем упасака парискрити, то есть понимание нашей собственной будущей сварупы, тамавы, эти нюансы. There are 11 bhavs of the Swarup, Ekadas Bhav. У сварупы, духовной сварупы, есть Экадас Бхавы, 11 бхав. So one of them is called Seva. И одна из этих 11 составляющих сварупы — это сева. What seva will you perform? То есть каждый хочет узнать, какую севу я буду совершать в духовном мире. So it cannot be given, oh, here is a list on Но paper. это абсурдно написать на бумажке вам, что вот ты такая-то, вот твоя сева. But by hearing Harikatha from Shri Guru, gradually the actual experience of receiving the seva manifests in the heart. Это процесс и чистой шраваны, и гуру севы, и своей практики воспевания святых имен, и постепенно вот это начинает проявляться в сердце понимание своей вечной севы. So that transcendental moment Srila Bhaktivinoda Thakur has given in his song. И в этой песне как раз Шрила Бхактивинода Тхакур выражает вот этот момент, когда приходит осознание. Chodata Purush Abhiman. Today I gave up all identification as a Purush, enjoyer, all identification with the physical body and mind. Чарато Пуруша Абиман. Сегодня я отбросил вот это Абиман Пуруши, что я наслаждающийся, вот это все отождествление, я мое мирское. Kinkari hoinu ajikan, and today, O Khan, I became your Kinkari, your maidservant. И сегодня, Кришна, я понял, что я твоя служанка. One Saki told me, you should string a garland. Одна Саки поручила мне свить гирлянду. So I was making this garland. Я начала вить эту гирлянду. And then I put it into the hand of my Guru Rupa Saki. И свив гирлянду, я передала в руки своей гуру Саки. And I was very shy to go near Radha Krishna, so I was in the distance. But from a distance, I watched with great wonder as my Saki placed these garlands around the necks of Radha and Krishna. Я даже не решалась смотреть в сторону Радхи и Кришны, я очень смущалась, я отошла в сторонку, и оттуда я увидела, как моя гуру Рупа Саки, она одела эти гирлянды, которые я свила на шее Радхи и Кришны. Then that Saki came back to me. Потом Саки вернулась, подошла ко мне. And said, oh, you have done a very wonderful service, so from today you should stay in my kunj, and you should make these garlands every day for Radha and Krishna. На меня сказала: ты молодец, очень красивые гирлянды ты сделала с сегодняшнего дня, ты And then и будешь Srila Bhaktivinoda каждый Thakur день делать said, гирлянды. and then, being given this responsibility to serve Radha Krishna, then I fell down and gave pranam. I accepted this order.
this service, and I bowed down at the feet of my Sakhi. И Бхактивинода Такур с ракурса своей вечной сварупы, с ракурса служанки Радики, говорит, я так обрадовалась и признательно прильнула к стопам этой Саки благодаря ее за оказанное мне доверие. Then she said, oh, listen, I want you to prepare tambul also. А Саки сказал, а заодно сделай еще тамбулу. And some karpur. А потом Камфа сева. подготовь камфору к служению, для служения. And follow me when I go to serve И Radha когда я Krishna. буду ходить служить Радхе Кришне, всегда будь рядом, все мне подавай нужное. So Ekadas Bhav is like this. It's not only giving a list to someone. Ekadas It's Bhav- actually imparting the experience of receiving the Seva Bhav, the Agya, the order of the Sakhis. То есть это невозможно дать, это написав на бумажке вот этот перечень, что вы там будете делать и как вы выглядите в духовном мире, потому что это процесс, настоящий процесс такой работы над собой, получения милости, осознания от гуру через Харикатху, через Харинаму. It is a nectarian and indescribably wonderful moment. То есть это что-то удивительный момент, когда приходит вот это осознание своей To сварупы. actually be given some responsible seva in Radha Krishna's И Leela. когда нам наконец-то действительно поручат на духовном плане совершать такую севу в лилах Радхи Кришны и наделят нас этой ответственностью, это будет что-то When удивительное. you say Ekadas Bhav, what is Bhav? Bhav is ecstasy. Что такое Акадаш Бава? Level ecstasy. Бава это экстаз, это эмоция. So Srila Bhaktivinoda Thakur realized this ecstasy and he is giving that ecstasy to his Anugat Jan through the parampara, through these kirtans. Бхактивинода Такур, сам осознавший все эти бавы, он хочет поделиться этими бавами со своими последователями. It's something amazing. Это что-то удивительное. So Srila Bhaktivinoda Thakur has sung. Бхактивинода Такур спел. Thadana Varana Tadita Basataravali Kamala Manjari Namo Saribara Varsha Vayasa Satata Svananda Sukhada Dhamma. My complexion is effulgent like lightning. Бхактивинода Такур делится вот этими своими, открывает свое сердце, рассказывает о своем вечном духовном облике. My cloth is dark blue like the night sky with the twinkling stars. Моя кожа сияет, одежда на мне темная, как ночное небо, усеянное звездами. I am 12 and a half years old, Manjari. Мне 12 с половиной, я манджари. Vayasasata, that eternally 12 and a half. Это вечный возраст манджари, вечно 12 с половиной. My service is a tambul and karpur seva. Моя сева это тамбула и камфора. And my name is Kamala Manjari. А зовут меня Камала Манджари. That is the incarnation of the mood of Radhika's Leela Kamal. Это воплощение настроения лотоса Радики, Лила Камал. Radhika, like a princess, holds a Leela Kamal in her hand. Радика, как ее аксессуар, она всегда в ладошке в одной руке держит лотос. Oh, like Lakshmi, the goddess of fortune. Как богиня Лакшми. But her fortune is that she controls the heart of Krishna. То удача Саубхагьи Радики в том, что она контролирует полностью Кришну, And сердце she его. looks at Krishna and she twirls her lotus to say, oh, your heart is in my hand and I'm making it spin. Она смотрит ему в глаза и при этом вращает в руке стебель лотоса, давай ему понять, вот твое сердце у меня в руках. Кручу, верчу, как хочу. If Krishna will be naughty and try to do something, Radhika can also hit him with a lotus. Если он себя плохо ведет, она может ему дать еще лотосом хорошо. So the bhav of Radhika's Kamal has become Kamala Manjari. И вот это настроение, вот это ее лотос и стал Камалой Манджари. And Svananda Sukhada Dham, I live in the Kunj called Svananda Sukhada И Kunj. Бхактивинода Такур говорит, и я, будучи Камалой Манджари, живу в Свананда Сукада Кунже. So Bhaktivinoda Thakur called this place Svananda Sukhada Kunj to remember the Kunj of Kamala Manjari's Seva. И он сам вот на внешнем плане назвал эту резиденцию Свананда Сукада Кунжа. The highest place in the spiritual lila is Radha Kund. Самое возвышенное место в духовном мире во Враджи это Радха And from Кунда. the northern shore of Radha Kund, there's a bridge of crystals that goes over to an island in the middle. В центре есть остров, и с северной стороны озера к нему ведет хрустальный мост.
And in the middle there's the Kunja of Ananga Manjari, that is called Svananda Sukhada И Kunja. посередине есть резиденция Ананги Манджари, которая называется Свананда Сукада Кунджа. So, with the blessings of Ananga Manjari, under the guidance of Lalita Sakhi, in the group of Lalita Sakhi, under the guidance of Rupa Manjari, Kamala Manjari is serving Radha Krishna in that И Kunja. Камала Манджари служит по благословению Ананги Манджари под руководством непосредственным Рупы Манджари и еще Манджари и в группе Лалиты Саки. Now, you know that in all the 9 islands of Navadvip, you can find the 12 forests of Braja. На 9 островах Двипы можно найти все 12 лесов And all the Браджа. Leela Stalis of Braja are here. Все места Navadvip can reveal them. игр Кришны из Браджа, они присутствуют и тут, в Навадвипе. So on this island of Godrum Dweep, there is Nandagaon И вот тут в Годрум-Двипе расположен Нандагаун and Yavat. и Яват. And halfway between Yavat, Radharani's mother-in-law's house, where Radharani stays, and Nandagaon, where Krishna stays, halfway between there is Terakadamba. А Теркадамба расположена посерединке между Нандагауном, резиденцией родителей Кришны, и Яватом, резиденцией Джатилы, свекрови Радарани, в котором... So that place, Terakadamba, is very dear to Srila Rupa Goswami. So when you go there, you can see there's the bhajan. Do you remember going there on Brajmana? You went to the bhajan kutir of Rupa Goswami in Terakadamba, between those two places. Излюбленное место Шри Рупа Госвами Пада, и там находилась его баджан кутира, то есть мы посетили это место во время парикрамы. So here in Godum Dweep, this place, this very place, is none different from И Terakadamba. вот это место и есть Теркадамба Браджа. And therefore Srila Bhaktivinoda Thakur is doing bhajan here because Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Srupaya. Now Rupa Nuga Varayate. He is following Rupa Goswami and doing bhajan with Rupa Goswami. That means Rupa Manjari in Terakadamba, this place. То есть лучший последователь Рупа Госвами Бхактивинод Тхакур избрал это место, то есть вот это где Теркадамба в Навадвипе, чтобы совершать свой баджан тут. So we are very fortunate to come here Очень удачливы, что мы оказались тут. and hear a little something about the internal life of Srila Bhaktivinoda И Thakur. что есть возможность что-то о внутреннем мире Шрила Бхактивинода Тхакура узнать. But to realize that, we will have to follow his teachings from the very beginning. Ну, то есть это можно услышать в теории, но чтобы проникнуться вот этим настроением, необходимо, конечно, следовать досконально всем его наставлениям, начиная с базовых. Beginning with the moods of Sharanagati, Начиная с настроения surrender, самопредания, шаранагати. and gradually by serving in the Vinodara, the current of his conception, his Guru Parampara, by his blessings, gradually he is keeping a great treasure for us, inheritance. То есть он уже припас для нас наследство, которое готово для нас, но мы должны дорасти до него, то есть должны все следовать. Sometimes you may have a grandfather who is very, very wealthy. Вы знаете, если у кого-то есть состоятельный дедушка, все знают, что он So очень in his богатый. will, he leaves you $10 million. И вы уже знаете, что в завещании дед указал, что вам пойдут 10 миллионов из его But because he состояния. knows the grandchild is a little bit wild, Но знает, что подростки или дети, они не там такие so he's put in the ненадежные. will, but you cannot have it until you're 25 И years он old. пишет, получишь это наследство, когда тебе будет 25 лет. Huh? That's it, because if you give when you're 16, then it will Чтобы be a disaster. застраховать вас от всяких глупых последствий, если вам сразу эти деньги отдать, когда вам 16, там уже ничего не останется к 18. So Srila Bhaktivinoda Поэтому Thakur, он так и в завещании указывает, там, в возрасте 25 лет получишь свое наследство. so Srila Bhaktivinoda Thakur has a great treasure, unlimited treasure. We cannot imagine. И нам оставили огромное наследство, мы себе даже не представляем, как But we'll have такое. to follow very carefully all his teachings step by step. Дедушку надо And when we are слушаться. mature, he will bless us with that realization. Чтобы дедушка был доволен, надо следовать всему, что он говорит, и дорасти, то есть доказать ему, что мы действительно готовы, So достойные наследники. just now, just make your sambandha, your relationship with Srila Bhaktivinoda Thakur. Сейчас вы пришли сюда, чтобы наладить какое-то отношение, развить отношения с Шрилой Бхактивинод Тхакуром, чтобы действительно почувствовать, что это ваш
дедушка дорогой. That is why I've brought you here. Поэтому я сюда вас и привел с этой именно целью. His bedroom and office are just upstairs. Это дом, резиденция. Мы сейчас пойдем в его офис, в его спальню. So we'll go up the stairs and in. Пойдем вверх по You can ступенькам. see his chair where he sat, his desk. Увидите, как он жил, где там вся мебель осталась, все его рабочий стол, стул, книжные полки. He had the Bengal's first gas-operated fan. То есть у него был вентилятор, который на бензине работал. And he invented rotating bookshelves. Сам конструкцию придумал, полки вращающиеся You'll see on книжные. either side of his desk. По обе стороны рабочего стола. There are bookshelves, they have 4 sides and many layers like this, and they also rotate. So when he was writing his books and he had to add any reference from any scripture, then he was so time efficient. Then he didn't get up and go to the library. He had rotating libraries on both sides, and he would just spin and then find the book and then put the reference in there and put it back and then write and then spin the other one and take the book out like this. So he didn't have to get up and he could put all the pramans, the Shastra pramans in his writing. He was so time efficient. He never wasted 1 second. Ни одной секунды он не тратил, вообще будучи гением. Вот так у него был рабочий стол, по обе стороны вращающиеся книжные многоярусные полки. Вся его библиотека стояла там, и чтобы не отрываться от работы, если ему нужна была какая-то цитата, он быстрой рукой вращал полку, доставал нужную книгу, смотрел там страницу, и потом он это указывал. He used to wake up at 1 o'clock in the morning. Он просыпался в час ночи сам. And there's a tiny room. He used to go in a tiny room and chant. В крошечную такую комнату, как по размерам с кладовку, заходил, и там он воспевал джапу. And then he would come out and he wrote over 100 books. Читал джапу, потом выходил, заходил в офис и начинал писать. Он больше 100 книг написал. Then after chanting his 64 rounds and writing for a few hours, then he would take some chapatis for breakfast and go to work. Писал, то есть 64 круга он воспевал, несколько часов писал, завтракал, там пару лепешек брал и шел на работу. So after saying goodbye to his wife and 13 children, Прощался с женой, 13 детьми. then he went. He was so brilliant magistrate in the British government that the British government actually built a railway line, a narrow gauge railway, all the way to his door. Он был таким... Those lines were still there a few years. I don't know. Maybe we'll see them. They may have taken them away. There was a narrow gauge railway to come here. He could get on the train and go. Он работал магистром на британское правительство, был таким ценным кадром, что британцы построили одноколейку, железную дорогу, ведущую к его дому, чтобы он быстро мог сесть туда и поехать на работу. Court cases that would take months and months. He would just look at the case and look at the people and then make a judgment. Он быстро решал. Very quickly. Очень эффективно был все эти сложные судебные разбирательства. Он на лету разбирал, он смотрел на свидетелей, на там обвиняемых и так далее, читал быстро бриф и решал на ходу это дело и закрывал дело. When he finished work, then he would come home. Домой он возвращался после работы. And just in the next room, his son was staying in the next room, Bimala Prasad. И сын его жил, Бимал Прасад, рядом, в комнате рядом с And ним. his son would put Srimad Bhagavatam and Bhaktirasamrita Sindhu under his arm and follow his father and go out preaching, making Namahat И то programs in the evening. есть сын брал книги, Шримад Бхагаватам, Бхактираsamrita Синду под мышку, и вместе с папой они уходили проповедовать где-то на Махату проводить. His son used to put the books on the table in front of Srila Bhaktivinoda Thakur and then sit in the front row И listening. сын был самым его верным этим аудиторией, то есть он клал книги на столе перед папой и садился прямо рядом в первом ряду, слушал его. And when that boy grew up, he became Srila Bhaktisiddhanta Saraswati И Thakur. мальчик подрос, стал Шрилой Бхактисиддантой Сарасвати Такуром. So you'll see Prabhupada's room when he was a boy where he used to И вы sleep. сейчас His bed увидите is there, комнату, his детскую pictures there, his комнату, shoes are there. спальню Шрилы Бхактисидданты Сарасвати Такура, в которой он жил в детстве тут с папой. So come and bow down. Поэтому Pray to them from the core of your heart. You can touch their shoes. сейчас просто вот с глубины сердца туда идите, в эти комнаты, апартаменты, соприкоснитесь со святостью этой удивительной трансцендентной семьи, помолитесь им от всего сердца о духовной поддержке и помощи. And so come here and make your relationship with Srila То Bhaktivinoda есть Thakur. познакомьтесь с этой семьей, наладьте отношения с Шрилой Бхактивинод Такуром. Understand
Your biological family, that's not your real family. Поймите, что ваши биологические родственники это не, This is your family. это не ваша семья. Вот это тут живет ваша семья. Here is the eternal spiritual family of your soul. Вечная духовная семья вашей души, родичи живут тут. Your Sakis, Ваши Kamala подруги, Manjari, Naina Mani Manjari, то есть Rupa ваши Manjari, лучшие подруги и under whose guidance you will serve Radha Krishna forever. те, под чьим руководством всю вечность вы будете служить в лилах Радхи и Кришны. So if we can just today make that strong heart connection Просто with our spiritual family, it will be a great success. Сердцем обнимите их всех сегодня и признайте своей семьей, своими благодетелями. И это будет величайшей удачей вашей жизни. So it's a bit narrow, we have to go single file. So Ступеньки just узкие. go up and just give pranam and Уважительно, pray. медленно, не пихаясь, Take the идите. atmosphere into your heart and then keep moving, and then we'll go to our vehicles, and from here we're going to Gorodaha. Чтобы у всех был шанс, вы медленно заходите вслед за старшими, не пихаясь, и проходите, все обходите, кланяетесь и выходите, и даете следующей группе преданных тоже зайти. После этого мы сразу выйдем из ворот, сядем в рикши и поедем в город Дару. So pray, but don't pray for too long. Just Поэтому молитесь, но не затягивайте because you have many places на to visit несколько today. часов свои молитвы, потому что еще очень много мест надо сегодня Shri посетить. Svananda Sukhada Kunja ki jai. Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai. Gautama Parikama ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol.